गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, अपना वैसे नैक्सट टॉपिक बनता सी ह्यूमन ब्रेन, बट आप अज छड्ड रहे हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ मॉडल, सो दैट्स वाई वी स्किप इट टुडे एंड कंटिन्यू विद नैक्सट टॉपिक। हाउ डज द नर्वस टिशू कॉज अ एक्शन। राजे आप नर्वस सिस्टम बारे पढ़िया, नर्वस टिशूज़ बारे पढ़िया, नर्व सैल बारे पढ़िया, रिफ्लैक्स एक्शन बारे पढ़िया। तो वो कहते मेन कारण की है कि एक्शन कितना करते हैं। सिंपल पाथवे इतने आप राइट डाउन किया है। स्टिमुलाई मिलता कोई भी, दैन सेंसरी न्यूरोन्स नूं जांदा, सेंसरी न्यूरोन्स स्पाइनल कॉर्ड नाल अटैच होंदे आ, स्पाइनल कॉर्ड मैसेज नूं ब्रेन तक लैके जांदा, ब्रेन कोल डिफरेंट थिंकिंग एरियाज होंदे आ, दैन ब्रेन उत्ते रिएक्ट करदा, दैन मिक्सड न्यूरोन्स बनते हैं जिथे मैसेज ट्रांसफर होंदा, मीनस सेंसरी न्यूरोन एंड मोटर न्यूरोन्स इकट्ठे होंदे, दैट इज़ मिक्सड न्यूरोन। दैन जो एक्शन करना होंदा वो की है, जिहड़ा ब्रेन ने मैसेज भेजिया मोटर न्यूरोन्स नूं जांदा, कित्थे तक पहुँचदा, मसल सैल्स। हुण मेन चीज़ ये है राजे, जो मैसेज मसल सैल नूं पहुँचदा तो मसल सैल्स अपनी शेप नूं चेंज कर लेंदे, अपनी अरेंजमेंट नूं चेंज करदे आ। तो इस टॉपिक दे विच मेन चीज़ यही आ कि इदां दी किहड़ी चीज़ आ जो मसल सैल्स नूं उन्हां दी शेप ते अरेंजमेंट चेंज करन दे वास्ते फोर्स करदी आ, दैट आर द प्रोटीन्स। मेन चीज़ की वर्क करदी है उत्थे प्रोटीन्स। हरेक मसल सैल्स को स्पैशल प्रोटीन्स होंदियां, वो प्रोटीन्स उस मैसेज नूं जिहड़ा देखो राजे प्रोटीन्स भी की है कैमीकल सबसटेंस आ, तो मैसेज भी कैमीकल की फॉर्म दे विच आउंदा वा, ठीक है जी। तो वो की करते हैं एक दूजे नूं मैसेज जो ट्रांसफर होंदा तो प्रोटीन्स की करदियां शेप चेंज कर दिंदियां ते अरेंजमेंट चेंज कर दिंदियां मसल सैल्स की, जिहदे करके मूवमेंट हुंदी आ। ते इहदे पूरे पैराग्राफ दे विच सिर्फ यही दस्सिया होया। एंड डिफरेंट जिहड़ियां मसल सैल्स हुंदे ने वो आपां ऑलरेडी पहलां डिस्कस कीते, जिद्दां वॉलंटरी मसल्स हुंदियां ते इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मसल्स की हुंदियां, जिहड़ियां मसल्स अपनी विल दे अकॉर्डिंग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वर्क करदियां वा। इनवॉलंटरी मसल्स जिहड़ियां ऑटोमैटिक काम करदियां वा। इनवॉलंटरी एक्शनस हुंदे आ, आपां कल डिस्कस कीता सीगा। एंड इस दे बिना राजे अपने कोल जिहड़ियां मसल्स ने उहदियां 3 टाइप्स हुंदियां, तुसीं 9th क्लास ऑलरेडी पढ़ियां होईयां। स्ट्राईएटेड मसल्स, नॉन स्ट्राईएटेड और अनस्ट्राईएटेड मसल्स बोल सकदे हो। एक तुसीं पढ़ियां वा कार्डियक मसल फाइबर्स, ठीक है जी। उन्हां दी स्पैशल शेप स्ट्रक्चर तुसीं ऑलरेडी पढ़िया होया वा, ते इस पैराग्राफ नूं चंगी तरह तुसीं रीड कर लेना वा। तो मेन चीज़ ये यही आ कि जिहड़ियां मसल सैल्स ने उन्हां कोल स्पैशलाइज्ड प्रोटीन्स हुंदियां, जिहड़ी उन्हां दी शेप एंड अरेंजमेंट नूं चेंज कर दिंदियां इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलैक्ट्रिक इंपल्स। मतलब कि जिहड़ा इलैक्ट्रिक मैसेज आउंदा इंपल्स के थ्रू, तो उन्होंने ही कन्वर्ट कर दिंदियां। दैन राजे अपने कोल स्टार्ट अप हो रहा नैक्सट टॉपिक कोआर्डीनेशन इन प्लांट्स। हुण तक आपां एनीमल्स की गल की, एनीमल्स दे विच कोआर्डीनेशन हो रहा वा मेन 3 चीज़ां करके ना। वैसे 2 सिस्टम सीगे, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम दे विच आपां गल कीता जिद्दां न्यूरोन ते रिफ्लैक्स एक्शन चलदे आ, ते बट मेन आपां उहदे च की कहंदे सी थिंकिंग एरिया किहड़ा वा, ब्रेन, ठीक है जी। मेन वैसे 2 मतलब कि सिस्टम ने, तो कंपोनेंट आपां 3 मान लैंदे आ, नर्वस सिस्टम हो गया, हार्मोनल सिस्टम हो गया, तो ब्रेन नूं आपां अलग तो काउंट कर लांगे, ब्रेन आपां फिर पढ़ांगे। बट जे आपां गल करदे हां जी प्लांट्स दी, प्लांट्स दे कोल कोई भी स्पैशलाइज्ड टिशूज़ और ऑर्गनस नहीं होंगे कि कोआर्डीनेशन वास्ते। जिद्दां अपने कोल ब्रेन आ, नर्वस सिस्टम आ, दैन प्लांट्स कोल ना तो नर्वस सिस्टम होंदा, ना ही उन्हां कोल ब्रेन होंदा। दैन फिर प्लांट्स की करते हैं, ये मैसेज पहुँचाते हैं इलैक्ट्रिक एंड कैमीकल पाथवे के थ्रू। मीनस कि इन्हां दे विच मैसेज आ जिहड़े इलैक्ट्रिक एंड कैमीकल इंपल्स के थ्रू पास होंदे ने, थ्रू द कैमीकल्स। सैल्स के अंदर कैमीकल्स होंदे आ, वो अगे अगे मैसेज नूं पहुँचाते हैं इंपल्स की फॉर्म च, इलैक्ट्रिकल और कैमीकल। मीनस सैल टू सैल आपस च कॉन्टैक्ट दे विच हुंदे ने, तो सैल टू सैल मैसेज अगे जांदा वा। ओके, बिकॉज प्लांट्स दे कोल कोई भी स्पैशलाइज्ड टिशू नहीं हुंदा। लैक मीनस घाट और एबसेंट। ओके, तो ये मेन चीज़ होर किहड़ी आ, कैमीकल्स ने जिहड़े हैल्प करदे आ प्लांट्स नूं मैसेज पहुँचाउण नूं, दैट आर द हार्मोन्स। एंड प्लांट्स दे विच जिहड़े भी हार्मोन्स हुंदे उन्हां नूं आपां प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स कह सकदे हां। जिहड़ा फाइटो वर्ड है जी, फाइटो वर्ड का मीनिंग ही प्लांट हुंदा वा, तो इनू आपां की बोल दिंदे आ प्लांट हारमोन्स और फाइटो हारमोन्स। ओके,
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਵ ਅ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਫॉर ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਬॉडी, ਬਟ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਵ ਨੀਦਰ ਅ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੋਰ ਅ ਮਸਲਸ, ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਅ ਸਟਿਮੂਲਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟਿਮੂਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੂਈ ਮੂਈ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਮੀ ਨੋਟ ਪਲਾਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਲਾਂਟ ਆ। ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਲਡ ਅਪ ਔਰ ਡਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੀਨਸ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਵੈਨ ਅ ਸੀਡ ਜਰਮੀਨੇਟਸ ਦ ਰੂਟਸ ਗੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਦ ਸਟੈਮ ਕਮਸ ਅਪ ਇਨ ਟੂ ਦ ਏਅਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟੈਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਤਾਂ ਫਰਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਲੀਵਸ ਆਫ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਲਾਂਟਸ ਮੂਵ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਟੱਚ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੱਚ ਮੀ ਨੋਟ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੱਚ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਥਵੇ ਦੇ ਥਰੂ। ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟਿਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈੱਲ ਟੂ ਸੈੱਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਨਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਗਰੋਥ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਸੀਡਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਗਰੋਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡਲਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੀਜ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਗਰੋਥ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟਸ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਟੈਮ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੋਥ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਫਰੋਮ ਗਰੋਇੰਗ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸ਼ੋ ਐਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਪਲਾਂਟਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਔਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਗਰੋਥ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਗਰੋਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਟਿਮੂਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟਿਮੂਲਾਈ 'ਤੇ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟੂਵਰਡਸ ਔਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਸਟਿਮੂਲਸ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਿਮੂਲਾਈ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੀਨਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਲਾਂਟਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇਮ ਗਰੋਥ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਟਾਈਪਸ ਨੇ: ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ, ਜੀਓਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ, ਕੀਮੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ, ਥਿਗਮੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੈਟ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਗਰੋਥ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਸਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, NASTIC ਨਾਸਟਿਕ, ਐਂਡ ਪੈਰਾਟੋਨਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਟਿਮੂਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਸੌਰੀ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਜਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਜਰ ਵਰਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਗਰ ਬੋਲ ਲਓ ਚਾਹੇ ਟਰਜਰ, ਇਟਸ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ। ਟਰਜਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਟਰਮ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲੀ ਫਲੈਸ਼ਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਬਾਈਬ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਸੌਗੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਰਾਈ ਆ ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਿਕੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲੈਸਿਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਗੋ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਟਰਗਰ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਗਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਜਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ। ਥੈਂਕਸ।